আমি ভব ঘুরে 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 আচ্ছন্ন মোহমায়া ঘুরে ঘুরে আচ্ছন্ন মোহমায়া দিন ডাকছে তোমার এসো এসো নবদ্বীপরা দিন ডাকছে তোমার নবদ্বীপরা তুমি সংকীর্তনেশ্বর তুমি নদেশ ধাক তুমি সংকীর্তনের তুমি নদেশ ধাক এবার বিতরি করুণ ধরা লক্ষ চরাচ এবার প্রভু তুমি বিনে এ দূর দিনে অন্ধকার সমুদয় তুমি বিনে এ দূর দিনে অন্ধকার সমুদয় বিনজন ডাকছে তোমার এসো এসো নবদ্বীপরা দিনজন ডাকছি তোমার কোথায় নিতাই গুণধ কোথায় প্রাণগদধ কোথায় নিতাই গুণধ কোথায় প্রাণগদধ ওই রামানন্দ শ্রী অদ্বৈত শ্রীবাস ভক্ত লয়ে সকলে কত হলে গোরে সগোধরা দিন জন ডাকছে তোমার এসো এসো নবদ্বীপরা দিন জন ডাকছে তোমার ওহে সচির দুলন তুমি পরম দয়াল ওহে সচির দোলা তুমি পরম দয়াল এবার তরা এসে ঘুচাও দশে সংসার জঞ্জাল এবার তরা এসে ঘুচাও দশে সংসার দশে দয়া কর করুণা কর বিকাশ বিমলতা করুণা করো বিকাশ বিমলতা
দিন ডাকছে তোমায় এসো এসো নবদ্বীপরা দিন ডাকছে তোমায় আমি জ্ঞানে গতিহীন ভক্তি ভজন বিহীন আমি জ্ঞানে গতিহীন ভক্তি ভজন বিহীন ওই গ্রহ কপা নলে দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ এসো নয়ন জলে জগৎ বন্ধু বলে রেখো গো রাগা নয়নে জল দিন বন্ধু বলে দেখো গো রাঙা দিন জন ডাকছে তোমায় এসো এসো নবদ্বীপরা দিন জন ডাকছে তোমায় হরিবল হরিবল। চলুন ভগবানকে আহ্বান করে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় মনোনিবেশ করি। আপনার একাগ্র চিত্তে ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে শ্রী গীতামৃত আস্বাদন করবেন সেই প্রার্থনায় রাখছি। সবাই একটু হাত জোর করুন, মাথায় কাপড়টুকু একটু রাখুন। প্রতিবারের মতো এবারও আমরা একটি অধ্যায় হাত জোর করে ভগবানের চরণ অর্পণ করি। মনমনের সমস্ত সেই ভক্তিটুকু ভগবানের চরণ অর্পণ করুন। সমস্ত রোগ শোক থেকে যেন আমরা সবাই মুক্তি লাভ করতে পারি। সংসারের যত অশুভ শক্তি বিনাশ হয়, সমস্ত সংসারে যেন শান্তি বিরাজিত থাকে। এই জন্য ভগবানের চরণ একটু প্রার্থনা করুন হাত জোর করে গীতা পাঠের মাধ্যমে। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা अथ गीतार चतुर्थ अध्याय ज्ञानगणामकं श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानमनविप्राह मनुरिक्ष्वकवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् एवं रजर्ष विदुः सकाले नेह महता योग नष्ट परन्तप सयवायं मयाते उद्ध योग प्रोक्त पुरातन भक्तोषि मे सखा क्षिति रहस्यं हृदोत्तम। ओम अर्जुन वाच अपरं भवतु जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजनीयं त्वमदो प्रोक्तमानिति। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजो अपि सन्नवायतम भूतनमस्सर्विषन् प्रकृतिं सम् अधिष्ठाय
संभवमात्ममाया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् ॐ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॐ जानम कर्म च मे दिव्यम् एवं ये वेत्ति तत्त्वतः त्यक्तदेहं पुनर्जन्म नैति ममीति सहर्जन अम्बितराग भयक्रोध मन्मयमम् उपश्रितः महभोज्यन तपसा पूतमद्भवमागता ये यथमं प्रपद्यन्ते तगस्तथैव भजाम्यहम् मम बत्म अनुवर्तन्ते मुनिष्य पार्थो सर्वश आमकाङ्क्षन्तुः कर्मणं सिद्धिं याजन्तो देवता क्षिप्रां हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा आमचतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्कर्तरमपि मम विद्याकर्तरमव्ययम् अमनमं कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्प्रियः इति मम अभिजनाति कर्मभिर्न सवेद्यते अमेवं यत्त कृतं कर्म पूर्वैरोपि मोक्षभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम् आमे किं कर्म किमकर्मेति कवपत्रमहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जत्तमक्षशाशुभात् आम कर्मणो हेपि बुद्धिवं बुद्धिवं च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धिवं गहना कर्मण गतिः आम कर्मण्य कर्मे पश्यत् कर्मणि च कर्मः सा बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ति कृष्ण कर्मकृत् ताम्यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धो कर्मणं तमाहुः पंडितं बुधा आमे त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तनिरस्य कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैवं किञ्चित् करोति स अमनिराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् प्रतिकल्लिषम् आमे अद्रच्छलवसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतवत्सरः समः सिद्ध्यावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते आमगतः सङ्गस्समुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते तं ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मगणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ओम द्वैवमे पर्यक्षं योगोण परिपाशदे ब्रह्मगण पर्यक्षं यज्ञनेव पुजोभति आम शूद्रादिनिन्द्रारण्य संयमगणेश जोभति शब्दादिन विषयानन्य इंद्रागणेश जोभति अव सर्वानिन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मा संयम यगगण जोभति ज्ञानी देवते आमद्रव्ययज्ञस्तपयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे श्रद्धयज्ञयज्ञश्च यतः संसितव्रता अमपाने जुह्वति प्राणं प्राणापानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्रणयमपरायण आमपरिणयतहर प्रणन् प्रणिश जुह्वति सर्वपत्यग्नविद्यग्जक्षपितकल्मष आमयग्नशिष्टमृतभोग यान्ति ब्रह्म सनातनं नायंलोकस्त्यग्जिष्युकुतन्न कुरुषोत्तम एवं बहुविधाज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्यतान् सर्वन् एवं ज्ञात विवक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ओम तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते तज्ज्ञानं ज्ञानेन तत्तदर्शिनः यज्ञात्मनो पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतन्नशेषणद्रक्ष्मात्मनथमयि अपीच्छेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनां सन्तरिष्यसि यथोदंशि समद्दग्निर्भस्मसात् कुरुत अर्जुन ज्ञानाग्नि
सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा अवरहिज्ञानेन सदीशं पवित्रमेह विद्यते तस्वैव संसिद्धकलनात्मनि विन्दति आमश्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परसंयतन्द्रः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अमज्जस्य श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परना सुखं संशयात्मना आमयोग संन्यस्तकर्मणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ओम तस्मज्ज्ञान सम्भूतं ज्ञान श्रितस्तं ज्ञानशीनात्मनो चित्तैनं संशयं युगम् उत्तिष्ठ भारत आमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ओम ज्ञानयोगनामकं चतुर्थो अध्याय आम्यदस्करों परिभ्रष्टं मत्रहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्व तत्प्रसादाद् जनार्दनम् जय गीता जय गीता जय गीता एक बार विराज गो हृदि कमल शने তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মন নয়নে তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মন নয়নে একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মন নয়নে তোমার ভুবন রূপটি একবার দেখে লই মন একবার বিরাজ গো মা হৃদয় কমলাসনে একবার বিরাজ গো মা হৃদয় তুমি অন্নপূর্ণা শ্মশানে শ্যামা কৈলাসেতে মা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা কৈলাসেতে হর বিদিন চিশিক বিষ্ণুরূপ সৃজনালয় পালনে একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে তুমি পুরুষ কি নারী বুঝিতে নারী স্বয়ং না বোঝালে কাকি বুঝিতে পারি
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে তুমি আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে। একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে একবার বিরাজ গো মা হৃদে কমলাসনে। শ্রীমৎ ভগবত গীতা অথ গীতার পঞ্চম অধ্যায় কর্ম সন্ন্যাসযোগ নামকম। অর্জুন উবাচ আমসন্ন্যাসং কর্মণং কৃষ্ণ পুনর্যাগঞ্চ সংসসি यस्य यतिरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयस्करो बुभो कयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगविशिष्यते। अमेज्ञयो सनित्यसन्न्यासी यानद्दिष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखागबन्धात् प्रमुच्यते। ओम सांख्ययोगी पृथग्बलः प्रवदन्ति न पण्डितः एकम उपस्थित सम्यक् गुभिर्विन्दते फलम् यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगरूपी गम्यते। एकम सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतो योगयुक्तमुनिर्ब्रह्मणा चिरनाधिगच्छति। आमयोगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैवं किञ्चित् करोमीति यत्तमन्यत् तत्त्ववित्। पुष्पाणि शृण्वानि स्पृशन् जग्रन् आस्वान् गस्वान् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहीषन् निमिषन्नपि इन्द्राणीन्द्रार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। अहं ब्रह्मण्यधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्नीमम्भसा। ओम कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अव्यक्तो कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तो कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। आम सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरुदेहि नैव कुर्वन्न कार्यम् आमन कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु। न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। आदत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो। आज्ञानवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवो। अमेज्ञानं तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अवतद्बुद्धस्तदन्मन्निस्तत्तत्परायण गच्छन्त प्रवृत्तिं ज्ञाने धूतकल्मषा। आं विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके सपण्डितः समदर्शिनः। अमे हयवोत्तरजित सर्गो येषां सम्यस्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। आमन प्रविश्यत् प्रियं प्राप्य नोद बीजत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसङ्गमूढो ब्रह्मवीति ब्रह्मणि स्थितः। ॐ वज्रस्पर्शतात्मा विन्ददात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। एहि स्पर्शज भोग दुःखेनैवते आद्यन्तवन्तो कन्तेन तेषरमते बुध। आम स्वप्नोति हैव षोढं प्राक्शरीरद्विमक्षरत् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तो स सुखिनः यहन्त सुखन्तरस्तन्तर्जतिन स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतमधिगच्छति। प्रबलभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं वृषक्षिरकल्मषा छिन्नद्वैधितात्मनः सार्वभूतवितरद। आमकामक्रोधो वियुक्तिनं योतिनं योतचेतसम् अभेतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनम्। आं स्पर्शन कृत्य बहिर्वाज्य सूक्ष्मान्तरे ब्रह्म प्राणापान समकृत्य न सभ्यन्तरो विचारिण
ও মিয়তন্দ্র মনোবুদ্ধির মনির মক্ষপরায়ণ বিগতচ্ছময় ক্রোধ মন্ময়ম বিগতচ্ছময় ক্রোধেশক্তারম যজ্ঞতপসম সর্বলোকমেশ্বরম সুহৃদং সর্বভূতনম যত্ত্বং মাং শান্তি মৃচ্ছতি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় কৈবল্যনাথায় নমো নমঃ রাম দয়াময় নমো নমঃ। কৈবল্যনাথায় নমো নমঃ রাম দয়াময় নমো নমঃ। সত্যনারায়ণ নমো নমঃ রাম দয়াময় নমো নমঃ। সত্যনারায়ণ নমো নমঃ রাম কৈবল্যনাথায় নমো নমঃ রাম দয়াময় নমো নমঃ। মহাভারতে শতসহস্রায়ং সংহিতায়াং আসক্তং বিষ্ম পর্বণি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে কর্ম সন্ন্যাসযোগ নামকম পঞ্চম অধ্যায়। শ্যাম তোমার বংশী বাজে ধীরে ধীরে, শ্যাম তোমার বংশী বাজে ধীরে ধীরে, বাজে ধীরে ধীরে যমুনারি তীরে, ধীরে ধীরে যমুনারি তীরে, বাজে ধীরে ধীরে যমুনারি তীরে, ধীরে ধীরে যমুনারি তীরে, শ্যাম তোমার বংশী বাজে ধীরে ধীরে, এধার পে মথুরা ওধার পে বৃন্দাবন, ধরতে মথুরা ও ধরতে বৃন্দাবন, এ পাশেতে মথুরা ও পাশেতে বৃন্দাবন, পাশেতে মথুরা ও পাশেতে বৃন্দাবন, बीच में যমুনা বহে ধীরে ধীরে, মাঝখানে যমুনা বহে ধীরে ধীরে, শ্যাম তোমার শ্যাম তেরি বংশী বাজে ধীরে ধীরে, এধার पे ললিতা ওধার पे বিশাখা, ধরতে ললিতা ও ধরতে বিশাখা, এ পাশেতে ললিতা ও পাশেতে বিশাখা, পাশেতে ললিতা ও পাশেতে বিশাখা, মাঝখানে রাধা রানী চল ধীরে ধীরে, মাঝখানে রাধা রানী চলে ধীরে শ্যাম তেরি ধীরে, শ্যাম তোমার বংশী বাজে ধীরে ধীরে, শ্যাম তেরি বংশী অব্যদস্করং পরিভ্রষ্টং মত্রহীনং চ কার্তিক মত্রহীনং চ ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব তৎপ্রসাদাদ জনার্দনম। জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। হরিবল হরিবল। একটু একটু জল ঢেলে দাও, ঠিক আছে।
গুরু না ভোজি মই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া হারে ফুরাইয়া গেল মোহর সাধের জন আপন কর্ম দোষের প্রাণে বান্ধবেরে দাও দেখা দয়া করে। গোষ্ঠ গোপালের সুন্দর একটা গুরুর গান। আমরা দীক্ষা নিই, গুরুর কাছে যাই, কিন্তু গুরুর দেওয়া সে উপাসনা প্রার্থনা আমরা কেউ করি না। সবাই দীক্ষা নিয়েছেন তো? আপনারা সকাল সন্ধ্যা উপাসনা প্রার্থনা করেন তো? একটু হাত তুলে বলুন তো, কে কে সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা করেন? হরি বল হরি, বাবা অনেকে করেন। উষা নিশাই মন্ত্র সাধন, ছলা পেরায় জপ, যথা সময় ইষ্ট নির্দেশ মুক্ত করা তপ। সংসারের বন্ধন থেকে যদি মুক্তি পেতে চান, আমরা সংসারবদ্ধ যে বনে জঙ্গলে গিয়ে সাধনা করার টাইম তো নাই নাকি? এই জন্য ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি বলেছেন, উষা এবং নিশা, সূর্য উঠার আগে আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে ভগবানকে ডাকার উপযুক্ত সময় এই দুইটা সময়। সব সময় ভগবানকে ডাকা যায়, তবে এই দুইটা সময় যদি আপনি ভগবানকে ডাকতে পারেন, আপনার ডাকা সার্থক হবে। একটু কষ্ট করে উঠতে হবে সূর্য উঠার আগে। আমি অনেক জায়গায় বলেছি, স্বামী প্রেমময়ানন্দ বৃন্দাবনের একজন বর্তমানের একজন মহাত্মা, উনি সুন্দর একটা কথা বলেছেন। প্রত্যেক দিন যাদের 3টা থেকে 5টার মধ্যে ঘুম ভেঙে যায়, হয়তো বাথরুম আসলে বা কোনো কারণে যদি ঘুম ভেঙে যায়, এটা মনে করবেন না আপনার শুধু টয়লেট কিংবা বাথরুম এসছে এজন্য ভেঙে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ভগবান থেকে আপনাকে সংকেত দিচ্ছে, উপর থেকে আপনাকে সংকেত দিচ্ছে ভগবান আপনার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে চাচ্ছে। আপনি যদি বাথরুম সেরে আবার ঘুমিয়ে যান, কোনো কাজ হবে না। এজন্য উনি বলছেন, আপনি খেয়াল করবেন, 3টা থেকে 5টার মধ্যে যদি যে কোনো টাইমে আপনার কোনোভাবে ঘুম ভেঙে যায় প্রত্যেক দিন, এটু উপর থেকে আপনাকে সংকেত প্রদান করছে, আপনাকে সংকেত দিচ্ছে। ভগবান মাঝে মাঝে সংকেত দেন ভক্তদেরকে, কিন্তু আমরা সেই সংকেত বুঝি না। পুরুষ যখন যেমন এই পৃথিবীতে আসলে সংকেত দিয়ে আসেন, ইঙ্গিত দিয়ে আসেন, তেমনি ভক্তদেরকেও ভগবান সংকেত দেন, ভগবানের সাথে সম্পর্ক রাখার সংকেত। কিন্তু সেই সংকেত আমরা বুঝি না, সেই সংকেত আমরা কাজে লাগাই না। আপনি 3টা থেকে 5টার মধ্যে যদি কোনো কারণে ঘুম ভেঙে যায়, আপনি হাত মুখ ধুয়ে পুত পবিত্র হয়ে আবার ঘুম না গিয়ে আসনের সামনে গিয়ে একটু ভগবানের ধ্যান করুন, গুরুর বীজ মন্ত্র জপ করুন, কিংবা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন। দেখবেন আপনার অন্তরের মধ্যে একটা শান্তি বিরাজ করছে, আপনি একটা মধুময় শান্তি পাচ্ছেন। শান্তি টাকা পয়সায় নাই, শান্তি বাড়ি গাড়িতে নাই, শান্তি হচ্ছে অন্তরে। 5,000 টাকা দিয়ে একটা কাপড় কিংবা শাড়ি কিনলেন, এটা সুখ পেতে পারেন দেহের, শান্তি আপনি পেতে পারেন। সুখ হয় দেহে আর শান্তি হয় অন্তরে, প্রাণে, মনে। বুঝাতে পেরেছি?
দেহেরটা হচ্ছে সুখ আর অন্তরেরটা হচ্ছে শান্তি। আপনি খুব ভোরে উঠে যদি একটু ভগবানকে ডাকার চেষ্টা করেন, একটু মেডিটেশন করেন, একটু ধ্যান করেন, একটু ভগবানকে ডাকেন, তাহলে এটাতেই আপনি পরমা শান্তি লাভ করবেন। আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে সন্ধ্যাবেলায় মায়েরা ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে আপনি ভগবানকে ডাকবেন এই 2 টাইমে। কিন্তু আমরা কয়জনই সে ভগবানকে ডাকি, কয়জনই গুরুর দেওয়া সেই উপদেশ আমরা পালন করি। আমরা গুরুর কাছে দীক্ষা নিই, এটুকুতেই শেষ। আর কোনো শিক্ষা দীক্ষা আমাদের নাই, আর কোনো আচরণ আমরা করি না। আচারও প্রথম ধর্ম, সদাচার। একজন মানুষের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সদাচার। ধর্মের 4টি লক্ষণের মধ্যে এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, সদাচার। বেদ স্মৃতি সদাচার শস্য চ প্রিয়মাত্মন এত চতুর্বিধ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষ্মণ। এই 4টির মধ্যে সদাচার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। বেদ কয়জনই পড়ি, স্মৃতিশাস্ত্র কয়জনে দেখেছি, বেদ তো অনেকে দেখেননি। এবং এই যে সমস্ত বেদান্তের সারবস্তু শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, কেবলমাত্র 700টি শ্লোক, এটা পাঠ করার আমাদের সময় নেই। বিশাল বেদান্ত পরিষদ পাঠ থেকে ছোট্ট একটি গ্রন্থ ভগবান আমাদের গীতা আকারে দিয়েছেন, এটা আমাদের শ্রবণ করার কিংবা পাঠ করার সময় নেই। ওই বেদান্ত স্মৃতিশাস্ত্র শ্রুতিশাস্ত্র এগুলো পাঠ আপনার করতে হবে। এই জন্য সদাচার, গীতার মধ্যে যে সদাচারের কথা বলেছে, সদাচারের মধ্যে 1 নম্বর সদাচার হচ্ছে প্রাতকালে আপনাকে করতে হবে সূর্য ওঠার আগে স্নান আদি। এই যে এখন দামোদর মাস চলছে, এই দামোদর মাসে আপনি ভোরে উঠে স্নান করতে পারেন। 4 প্রকারের নিয়মের মধ্যে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি নিয়ম, ভোরে উঠে স্নান করে ভগবানকে ধূপ দীপ দেওয়া। ভোরে উঠে প্রাতে স্নান করে ভগবানকে সদাচার। এবং গুরুর মন্ত্র জপ, মিথ্যা কথা না বলা, পর উপকার করা, অনেক সেই সদাচারের মধ্যে পড়ে। এগুলো গুরু আমাদেরকে শিক্ষা দেন। বিভিন্ন ব্রত পালন করা, সংসারবদ্ধ জীব ব্রত পালন করতে হয়। রাম ঠাকুর বলছেন সংসারবদ্ধ জীবের বিভিন্ন ব্রত পালন করতে হয়। এই জন্য আমরা কয়জনই সেই গুরুর কথা শুনি, গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করো না কখন, গুরু নিন্দা কভু কর্ণে করো না শ্রবণ। গুরু নিন্দা যথা হয় তথা না যাইবে, গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না। আপনি যতই সৎসঙ্গ করেন, যতই গীতা সঙ্গ করেন, একটা জিনিস যদি আপনার ভেতরে না থাকে আপনার উন্নতি হবে। সেটা হচ্ছে কি? সেটা হচ্ছে নামের প্রতি রুচি। যতই গীতা সঙ্গে যান, যতই সৎসঙ্গ করেন, কিন্তু ভেতরে একটা জিনিস যদি আপনার জাগ্রত না হয়, 1000 সৎসঙ্গ করলেও কোনো লাভ হবে না। সেটা কি? সেটা হচ্ছে নামের প্রতি রুচি। জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন, ইহা হইতে ধর্ম আর নাহি শোনা। জীবের প্রতি হরিবল হরিবল, জীবের প্রতি দয়া আর নামের প্রতি রুচি। আপনার নামের প্রতি রুচি আছে কিন্তু কোনো সাধু সঙ্গ নাই, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ নাই, তাতেও আপনার কোনো কাজ হবে না। দুইটা একটার সাথে একটা পরিপূরক। একটা হচ্ছে সৎসঙ্গ, আরেকটা হচ্ছে নামের প্রতি রুচি।
এই দুইটা যদি পরিপূরক হয় তবেই আপনার উন্নতি হবে, তবেই আপনার সাধন ভজন সার্থক। কি বললাম মায়েরা, বুঝতে পারছেন? আপনার গীতা বাসনে আসেন, হরি বাসনে আসেন, কিন্তু নামের প্রতি কোনো রুচি জন্মায়নি, তাহলে সেই সৎসঙ্গ করে কোনো লাভ আছে? সেই গীতার সঙ্গে কোনো লাভ আছে? গীতার সঙ্গে গিয়ে লাভ হবে কখন? যখন গীতার সঙ্গে গিয়ে হরি বাসর গিয়ে আপনার নামের প্রতি রুচি জন্মাচ্ছে, নামের প্রতি ভালোবাসা জন্মেছে, ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মগ্রহণ করেছে, তবেই তো সৎসঙ্গ করা আপনার সার্থক হয়। আবার অনেকের নামের প্রতি রুচি আছে, কিন্তু কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ নাই, কোনো গীতা বাসরে যায় না, হরিবাসরে যায় না, তাতেও কোনো কাজ হবে না। একটার সাথে একটা পরিপূরক। তাই গোষ্ঠ গোপাল সুন্দর করে গিয়েছে, গুরু না ভোজি মুই সন্ধ্যা সকালে, মন প্রাণ দিয়া হারে। আপনি ভোরে 10 মিনিট করেন, সন্ধ্যাবেলা 10 মিনিট, 20 মিনিট ঠাকুরের জন্য বরাদ্দ রাখুন। কয় মিনিট? 20 মিনিট। ভগবান আমাদেরকে দিনে রাইতে কয় ঘন্টা দিয়েছেন মা? 24 ঘন্টা। আর ভগবানের জন্য 10টা মিনিট বিয়ে করতে পারবেন? 20 মিনিট বিয়ে করতে পারবেন না? এই 20 মিনিট যখন ভগবানকে ডাকবেন, মনে করবেন ভগবান ছাড়া আমার আর কেউ নাই। এই 20টা মিনিট মন থেকে সমস্ত বিষয় চিন্তা ডিলিট করে দেন। এই 20 মিনিটের জন্য, এই 20 মিনিটের জন্য মনে আর কোনো চিন্তা আনবেন না। স্ত্রী পুত্রের কথা, স্বামীর কথা, সংসারের কথা, ঘরের কথা, সব কথা মন থেকে ডিলিট করে দিয়ে মনে রাখবেন একমাত্র ভগবান আমার সহায়। এই 20 মিনিট, তাহলে এই 20 মিনিটে আপনার কাজ হয়। ভগবানকে বেশি ডাকার দরকার নেই। ভগবান সংসারবদ্ধ জীবের জন্য স্বল্পম অল্পস্য ধর্মস্য ত্রায়তম হতবে, গীতা বলেছে। অল্পমাত্র ধর্ম করলে কাজ হয়ে যাবে। এত বড় স্যাক্রিফাইস কলিযুগের জীবদেরকে ভগবান করে দিয়ে, অন্য কোনো যুগের মানুষের জন্য এত বড় স্যাক্রিফাইস করেন, একমাত্র কলিজীবের জন্য ভগবান এত স্যাক্রিফাইস করেন। অল্পস্য ধর্মস্য, অল্প পরিমাণে ধর্ম যদি আপনি করেন, সামান্য পরিমাণে ধর্ম যদি আপনি করেন, তাতেও আপনি পরিত্রাণ লাভ করবেন। হরি বল, হরি বল। বেশি ধর্ম করার দরকার। 20টা মিনিট ভোরে, 10 মিনিট, আর সন্ধ্যাবেলাটা এই মন প্রাণ দিয়ে গুরু গোবিন্দের নাম স্মরণ করুন। এই জন্য গুরু না ভোজি মই সন্ধ্যা সকালে, মন প্রাণ দিয়া হারে। রাজা গেল সাধের জন, রাজা গেল মোর সাধের জনম। আপন কর্ম দোষের প্রাণে বান্ধবেরে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণ বান্ধবেরে, দাও দেখা দয়া করে। আসিতে হবে মন বারে বারে, এই না ভাবে মাঝারে। জাতস্য হি ধ্রুবর মৃত্যুর ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য।
জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর আবার জন্ম, পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। এই যে অনন্তকাল ধরে চলছে এই নিয়ম, পুনঃ পুনঃ জন্ম হচ্ছে, পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হচ্ছে। আসিতে হবে মোর বারে বারে এই না ভাবে মাঝারে, আর না হবে মোর মানব জন, আর না হবে মোর মানব জন, পাষাণে ভাগিবে আত্মারে প্রাণে বান্ধবরে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণ বান্ধবরে, দাও দেখা দয়া করে। যাহার লাগিয়া কাঁদিয়া মরিন, সেই তো ভুলিয়া যাবে রে। আপনি সংসারের জন্য কান্না করবেন, সংসার একদিন আপনাকে ভুলে যাবে। যখন ছবি হয়ে যাব, ছবি ফটো হয়ে যাব, সেই ফটো ধুলি বালিতে পড়ে থাকবে। সংসারের মধ্যে আপনার কথা একদিন সবাই ভুলে যাবে, কিন্তু একবার যারা ভগবানকে ডেকেছেন, একবার যারা কৃষ্ণ পথে এসেছেন, সেই ভক্তকে ভগবান কখনো ভুলে যায়। সেই ভক্তের জন্য ভগবান অপেক্ষা করে থাকেন মরণের পর। এই জন্য বলছেন, যাহার লাগিয়া কাঁদিয়া মরিন, সেই তো ভুলিয়া যাবে রে। প্রাণ পাখি মন পলকে উড়িবে, প্রাণ পাখি মন পলকে উড়িবে, ছাড়িয়া সকল মহায়ারে প্রাণী বান্ধবরে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণী বান্ধবরে, দাও দেখা দয়া করে। গুরু না ভোজিময় সন্ধ্যা সকালে, মন প্রাণ দিয়া হরে, ফুরাইয়া গেল সাধের জন, ফুরাইয়া গেল মন সাধের জন, আপন কর্ম দোষের প্রাণী বান্ধবরে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণী বান্ধবরে, দাও দেখা দয়া করে বান্ধবরে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণী বান্ধবরে, দাও দেখা দয়া করে। আমরা মানব জীবন পেয়ে যদি সে মানুষের মতো কাজ না করি,
আমরা যদি পশুর মতো কাজ করি তাহলে পরবর্তী জন্মে আমাদেরকে মানব জীবন হারাতে হবে। কারণ 6টি অপগুণ নিয়ে আমরা পৃথিবীতে আসি, যেগুলো হচ্ছে অসুরদের সম্পদ। অসুরদের সম্পদ হচ্ছে 6টি, আর দেবতাদের সম্পদ হচ্ছে 26টি। ভালো করে লক্ষ্য করবেন, অসুরদের সম্পদ কয়টি? 6টি। আর দেবতাদের সম্পদ কয়টি? 26টি। প্রথমে বলে যায় অসুরদের সম্পদ কি কি, আসুরিক সম্পদ কি কি? দম্ভ, দর্প, অভিমানশ্চ, ক্রোধ, পরিশ্রমেব চ অজ্ঞানং চাবিজাতস্য পার্থ সম্পদম আসুরিম। দম্ভ, দর্প, অভিমান। দম্ভ এবং দর্প দুইটাই কাছাকাছি। আর 3 নম্বর হচ্ছে অভিমান। 4 নম্বর হচ্ছে ক্রোধ, রাগ। আর 5 নম্বর হচ্ছে নিষ্ঠুরতা। 6 নম্বর হচ্ছে অজ্ঞানতা। আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি, আস্তে আস্তে বড় হই, আমরা স্কুলে ভর্তি হই, শিক্ষকরা আমাদেরকে পাঠ দান করেন। এখানে অনেক শিক্ষকরা এসেছেন যারা সন্তানদেরকে সৎ শিক্ষা প্রদান করেন। সৎ শিক্ষা পেলে সন্তানের ভেতর থেকে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তার মানে 6টা গুণ থেকে স্কুলে গেলে একটা গুণ, একটা অপগুণ চলে যায়। 6 নম্বর গুণ কি? অজ্ঞানতা। স্কুলে যখন ভর্তি হয়, শিক্ষকের যখন পাঠ শুনে, উপদেশ শুনে, তখন সন্তানের মন থেকে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, আস্তে আস্তে জ্ঞানের সঞ্চার। আর 5টি অপগুণ আছে: দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পরিশ্রম, নিষ্ঠুরতা। এই 5টি অপগুণ যাবে যদি আপনি সৎসঙ্গ করেন, যদি আপনি সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ করেন। তাহলে এই 5টি অপগুণ আস্তে আস্তে বিদূরিত হয়ে আপনি মানুষের স্তরে আসবেন। মানুষ কিন্তু মানুষের গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পশু তার পশুত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। একটা পশু যখন জন্মগ্রহণ করে, শিশু অবস্থায় তাকে হাঁটানো শিখাতে হয় না, শিখাতে হয়। একটা বিড়ালের বাচ্চাকে হাঁটানো শিখাতে হয়। কিন্তু একটা মানুষের বাচ্চা যখন হয়, পৃথিবীতে আসে, তখন তাকে আস্তে আস্তে একটা একটু করে শিখাতে হয়, ঠিক না? আসা মাত্র সে হাঁটাহাঁটি শুরু করতে পারে। তার মানে মানুষ তার মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, তার পশুত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানুষকে প্রথমে তার মানুষ হতে হয়, মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। এই 5টি গুণ যখন মানুষের অন্তর থেকে চলে যায়, এই 6টি গুণ যখন মানুষের অন্তর থেকে চলে যায়, তখন সে মানুষের স্তরের মধ্যে, মানবিকতার স্তরের মধ্যে আসে। এবার যখন 26টি গুণ আস্তে আস্তে প্রবেশ করে, তখন মানুষ তার দৈবিক গুণের মধ্যে প্রবেশ করে। 26টি গুণ কি কি? ভালো করে লক্ষ্য করবেন। অভয়ং সত্য সংশুদ্ধি, জ্ঞানয়োগ ব্যবস্থিতি, দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ সদ্য অস্তপার্জম, অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগ শান্তিরপৈশনম, দয়াভূতস্লোলোপ্তম মার্ধমঙ্গীর চাপরম, তেজক্ষমাধৃতি শোচমদ্রোহণাতিমানিত, ভবন্তি সম্পদং দৈবীম অভিজাতুষ্য ভারত। এই 26টি গুণ তো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই 26টি গুণ ব্যাখ্যা করতে গেলে আজকে অনুষ্ঠান আর হবে না, আজকে আর গীতা পাঠ হবে। এই 26টি গুণ যদি আমি ব্যাখ্যা করতে তবে 2-1টি না বললে নয়। অভয়ং, যার মধ্যে সৎ কাজে কোনো ভয় নেই। আস্তে আস্তে সৎ কাজে যে নির্ভীক, যার মধ্যে নির্ভীকতা রয়েছে। অভয়ং সত্য সংশুদ্ধি, যে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, সৎ পথে চলে,
সৎ কথা বলে, সৎ আচরণ করে। জ্ঞানীয়গ ব্যবস্থিতি, যার মধ্যে জ্ঞানের উদয় হয়। অহিংসা সত্যম ক্রোধ ত্যাগ সন্তর পেছন, যার মধ্যে কোনো হিংসা নেই, যে ত্যাগী, দানং দমশ্চ যজ্ঞস্য, যে দান করে, যার মধ্যে দয়া আছে। মানুষের মধ্যে দয়া আছে, কিন্তু সেটা পশুর মধ্যে নাই। একটা পশু আরেকটা পশুকে কি করে মা, দেখলে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল দেখেন না, পশুদের চ্যানেল যেগুলো আছে, জিওগ্রাফি, অ্যানিমাল, এই চ্যানেলগুলো দেখবেন, একটা পশু আরেকটা পশুকে দয়া করে নাকি মেরে ফেলে, খেয়ে ফেলে। তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা রয়েছে। পশুর মধ্যে কোনো দয়া নাই, যেটা মানুষের মধ্যে আছে। মানুষ মানুষকে দয়া করতে পারে, মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। এই যে বললাম জীবে দয়া, যেটা পশুর মধ্যে নেই। এখন আমরা মানুষের স্তরে নাই। পত্রিকা খুললে দেখবেন একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে কিভাবে নির্মমভাবে খুন করছে। ওই মানুষের মধ্যে পশুর গুণাগুণগুলো প্রবেশ করে। এই পশুর গুণাগুণ থেকে যদি আমরা মুক্তি পেতে চাই, তাহলে এই নামই আমাদের সম্বল, গীতাই আমাদের সম্বল। আপনি যদি মানব জীবন পেয়ে আপনার মনকে কৃষ্ণমুখী না করেন, তাহলে ধীরে ধীরে আপনার গতি কি হবে জানেন? ভালো করে শ্রবণ করুন, গীতায় ভগবান কি না বলেছেন। আপনি যদি মানব জীবন পেয়ে আপনার মনকে ঈশ্বরমুখী, কৃষ্ণমুখী, গুরুমুখী না করেন, আপনার শেষ পরিণতি কি হবে গীতায় বলে দিয়েছেন। দুইটি শ্লোক বলবো দ্বিতীয় অধ্যায়ে, মার্মিক শ্লোক। ধ্যায়ত বিষয়ং পুংসন সঙ্গস্তস্য উপজায়তে, সঙ্গ্যাৎ সঞ্জায়তে কাম, কামাৎ ক্রোধ অভিজায়তে, ক্রোধাদ ভবতি সন্মোহ, সন্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতি ভ্রংশদ বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশৎ প্রণশ্যতি। গীতা বাসরে এসেছি, গীতা থেকে তো বলতে হবে নাকি? আমি গীতার কথা না বলে যদি অন্য কথা বলি, সেটা গীতা পাঠ হবে নাকি গীতা লোপাট হবে? পাঠ হবে না লোপাট হবে বলুন? এই জন্য চেষ্টা করি, যদিও সেই জ্ঞান আমার নাই, আমি চেষ্টা করি গীতা থেকে কিছু উপদেশ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। একটু ধৈর্য সহকারে আপনারা শ্রবণ করবেন। আমি জানি মিরেশ্বরাইবাসী ভক্তদের অনেক ধৈর্য, অনেক ভক্তি। গতকালকেও আমাকে অনেকে ফোন করেছেন, যখন শুনেছেন মিরেশ্বরে আসবো, কনফার্ম হওয়ার জন্য অনেকে মোবাইল করেছেন, প্রভুজি আপনি কি আগামীকাল আসছেন মিরেশ্বরে? বলে হ্যাঁ। বলে শিওর হওয়ার জন্য আপনাকে ফোন করেছে। বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দরা ছুটে আসে। আমি ভালো গাইতে পারি ওই জন্য নয়, আমাকে একটু আশীর্বাদ করার জন্য ভক্তবৃন্দরা ছুটে আসেন। কারণ ভক্তরা আমাকে খুব ভালোবাসেন, এটা আমি জানি, আমাকে স্নেহ করে। আপনাদের আশীর্বাদের দরকার, কারণ চন্দ্রের কোনো নিজস্ব আলো নাই। কার কাছ থেকে আলো পাই? সূর্যের কাছ থেকে আলো পাই বলে রাত্রিবেলা আলো দেয়। এই জন্য পাঠকের নিজস্ব কোনো আলো নেই। কোত্থেকে আলো পাই? ভক্তের কৃপারূপ আলো পাই বলে, ভক্তদের কৃপারূপ আশীর্বাদ রূপ আলো পাই বলে পাঠকবৃন্দের এত আলোকিত। নাহলে পাঠকের কোনো দাম নাই, কোনো আলো নাই। আপনাদের আলোয় আলোকিত। এই জন্য বেশি বেশি আশীর্বাদ করবেন, যেন আজীবন গীতার গুণগান করে দেবে। জীবন আমার আর কিছু চাওয়া পাওয়ার নাই। আমি নগরে নগরে ঘুরি, শ্রী গীতার গান গাই, শ্রীকৃষ্ণের গান গাই রে, আমি শ্রী গীতার গান গাই। অনেক বাবাজিরা আমাকে তখন যখন প্রথম গীতা পাঠ শুরু করেছি, আমার বাবাজিরা অনেকে বলতেন, মাস্টার্স পাস করা একজন ছেলে চাইলেও তো একটা সরকারি চাকরি পেতে পারতিস, নাহলে ভালো একটা কোম্পানির চাকরি তুই করতে পারছি, ওইগুলো না করে গীতাকে নিয়ে পড়ে রয়েছিস। আমি বললাম
সরকারের চাকর না বানিয়ে, কোনো মানুষের চাকর না বানিয়ে ভগবানের চাকর বানিয়ে দিয়েছেন। আমি ভগবানের চাকর হয়েছি। জীবনে আমার দ্বারা আর কোনো কাজ হয়নি গীতা পাঠ ছাড়া। আমি কখনো ট্রাইও করিনি, কোনো চাকরিতে অ্যাপ্লাইও করিনি জীবনে। এটা সত্য কথা, কারণ আমার দ্বারা আর কোনো কাজ এই জীবনে হয়নি, একমাত্র গীতা পাঠ ছাড়া। 30 বছরের অধিক এই গীতা প্রচারে রয়েছি। আপনাদেরকে, ভক্তদেরকে কি দিতে পেরেছি জানি না, কিন্তু ভক্তদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি, আশীর্বাদ, স্নেহ, ভালোবাসা, যেটা কখনো ভুলার নয়। কোনো না কোনো দিন বিভিন্ন নগরে নগরে গিয়ে আমি গীতা প্রচার করে চলেছি। ভগবান হয়তো এই কর্মটুকু আমার জন্য বরাদ্দ রেখেছে। আমি নগরে নগরে ঘুরি গীতার গান গাই, গীতার গান গাই।